اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کے دل کی مرادوں کو پورا فرمائے گا اور آپ کی حاجات کو پورا کرے گا، دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کے مہینے کی آمد ہے اور ہر طرف چرند پرند انسان سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اپنے گھروں کو، اپنی گلیوں کو بھی سجا رہے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم و شان ہستی ہیں جن کی آمد پر چرند پرند نے بھی خوشی منائی، مسلمانوں نے بھی، بلکہ ہر مومن نے خوشی منائی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد باعث فضل، باعث رحمت فقط اہل ایمان ہی کے لیے نہیں، مومن اور کافر بلکہ ساری کائنات کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ساری کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اس پر خوشی کا اظہار کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ یہاں پہ ایک مختصر سی مثال دیتی چلوں کہ یاد رکھیں، جن کے گھر میں بیٹا ہوتا ہے خوشی وہی مناتے ہیں، ہمسائے لوگ جو ہیں وہ خوشی ان کا منانے کا کیا مقصد ہوگا۔ یوں ہی بات کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا ہیں، اور وہ آقا جو تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہیں، اور اس دنیا میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو جب ان کا اس دنیا میں آنا ہمارے لیے باعث رحمت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں۔ خوشی کا اظہار ہم اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کوئی شرینی وغیرہ بانٹ دیں، اس کے علاوہ محفل میلاد کر لیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بہت زیادہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ یاد رکھیں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس دنیا میں انہوں نے اپنی آنکھ مبارک کھولی تو دنیا سے جہالت ختم ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود نور مجسم ہیں، خود ایک نور ہیں، اور دنیا میں وہ علم کا نور لے کر آئے، جہالت کو ختم کیا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بہت زیادہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ماہ ربیع الاول کا دوسرا جمعہ آ رہا ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت میں بارہا ویڈیو میں ذکر کر چکی ہوں کہ جمعۃ المبارک کے دن کی کتنی زیادہ فضیلت و برکات ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں سے افضل ترین دن ہے، تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور اس دن کی بڑی زیادہ فضیلت و برکات ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، جمعۃ المبارک کے دن میں حاجات پوری ہوتی ہیں، اللہ رب العزت بندے کی دعاؤں کو بہت جلد قبول فرما لیتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، جمعۃ المبارک کے دن کی قدر کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن بہت زیادہ استغفر اللہ یا استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ نمبر 2 پہ درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ درود پاک جمعۃ المبارک کے دن کی درود پاک کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن اگر آپ پڑھیں گے اور جمعہ ہو ماہ ربیع الاول کا تو آپ کو دگنا فائدہ ہوگا۔ یعنی جب آپ کا تحفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا جائے گا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشی سے جھوم اٹھیں گے کہ میرے امتی نے میرے لیے تحفے تحائف بھیجے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن بہت زیادہ درود پاک پڑھیں، جتنی آپ ہمت اور استطاعت رکھتے ہیں۔ چلتے
फिरते उठते बैठते आपने दरूद पाक का विर्द करना है। इसके अलावा जुमातुल मुबारक वाले दिन आपने चलते फिरते उठते बैठते आपने सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा की आप एक आयत पढ़ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या फिर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो सूरत फातिहा को मुकम्मल भी पढ़ सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। सूरत फातिहा पढ़ने का फायदा ये होगा कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत का जब शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह की रहमतों का शुक्र अदा करेंगे, तो रब्बे करीम इसी खुशी पे आपको और ज्यादा अता फरमाएगा कि मेरा बंदा इस अजीम दिन में सारे कामों को छोड़कर मेरा शुक्र कर रहा है। शुक्र बजा लाने का हुक्म जब रब्बे करीम ने हमें सादिर किया है तो हमें इस पर अमल करना चाहिए। और खुदा शाहिदो आदिल पर बहुत मेहरबान होता है। जो बंदा नेको सालिहा सच्चे दिल का होता है और ईमानदार होता है, और सच्चे दिल के साथ जब आप जिक्र खुदा करेंगे, सच्ची नीयत के साथ जिक्र मुस्तफा करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुनिया और आखिरत को बेहतर से बेहतरीन बनाएगा। जुमातुल मुबारक वाले दिन वजीफा कौन सा करना है, जिक्र कौन सा करना है, इस बारे में जानने के लिए मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए, उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। जुमातुल मुबारक वाले दिन पूरा दिन आपके पास होगा। जब आपका दिल चाहे आप इस वजीफे को कर सकते हैं। जो लोग माह रबीउल अव्वल के दूसरे जुमा को ये वजीफा ना कर सके, वो तीसरे जुमा को भी कर सकते हैं, चौथे जुमा को भी कर सकते हैं। यानी रबीउल अव्वल में जितने भी जुमातुल मुबारक के दिन आए, आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। जुमातुल मुबारक वाले दिन सबसे पहले आपने जब इस वजीफे को करना है, अपने मकसद को अपने जहन में रखना है। और हर जायज मकसद के लिए आप इस वजीफे को कर सकते हैं। नाजायज मकसद के लिए आप ये वजीफा करेंगे तो आपको उल्टा नुकसान हो सकता है, और इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। क्योंकि कुरानी कलिमात को अगर गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो अल्लाह का उस बंदे पर अजाब नाजिल होता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि जायज मकासद में कामयाबी के लिए आपने इस अमल को करना है, मकसद को अपने जहन में रखना है, और फिर आपने इस अमल को, इस वजीफे को शुरू करना है। सबसे पहले आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 100 मरतबा दुआए यूनुस पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इन कलिमात को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। इसे कुरानी आयत कहा जाता है, दुआए यूनुस कहा जाता है, और मुश्किलात से निजात की दुआ भी कहा जाता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आपने इन कलिमात को 100 मरतबा पढ़ना है। जब 100 मरतबा आप इन कलिमात को पढ़ ले, तो फिर आपने 100 मरतबा ही या हसीबू या हसीबू या हसीबू का विर्द करना है। जब आप इन दोनों तस्बीहात को पढ़ ले, आखिर में फिर आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से खुसूसी दुआ करनी है कि या अल्लाह, इस अमल को हमने खालिस तेरी रजा के लिए किया, अपने हुजूर के सदके। या अल्लाह, हमारे इस मकसद में हमें कामयाबी अता फरमा, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये वजीफा किया है। और हमें अपने महबूब के सदके दुनिया और आखिरत की तमाम अनायात अता फरमा, तमाम रहमतों, बरकतों, नेमतों से माला माल फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। जुमातुल मुबारक के दिन के सदके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, या अल्लाह, हमारे तमाम मकासद में हमें कामयाबी अता फरमा। इस अमल को, इस वजीफे को आप पहाड़ जितने कर्ज से निजात पाने के लिए भी कर सकते हैं, नेको सालिहा औलाद पाने के लिए कर सकते हैं, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए कर सकते हैं, दुआओं की कबूलियत के लिए कर सकते हैं, परेशानियों मुसीबतों से निजात पाने के लिए कर सकते हैं। यानी आप इस वजीफे को लाखों करोड़ों हाजात और ख्वाहिशात को पूरा करवाने के लिए कर सकते हैं। और याद रखें, जो बंदा इस वजीफे को सच्चे दिल और ईमान खलूस के साथ करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह की गैबी मदद पाएगा और आप इसके मौजज़ात खुद अपनी आंखों से देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।